میرے ساتھ شکیل صاحب موجود ہیں. یہ مسقط میں رہائش پذیر تھے اور وہاں پہ کام کیا کرتے تھے. ان کی شادی پاکستان میں ہوئی تھی, بیوی ان کی پاکستان میں رہتی تھی. مسقط سے یہ اپنی بیوی کو پیسے بھیجتے رہے اور بیوی جو ہے یہاں پہ اپنے آشنا کے ساتھ پیسہ لے کر فرار ہو چکی ہے. اور ان کا ایک بیٹا ہے جو کہتا ہے کہ یہ میرے باپ ہی نہیں ہے. 2003 میں شادی میری ہوئی ہے. شادی ہونے کے بعد میری بیوی اچھی نہیں نکلی. یہ نکمی عورت تھی. اس کا الٹا سیدھا چکر اور لوگوں سے چلتا رہا, جس کی وجہ سے مجھے بہت نقصان بھی ہوا. اس سے مسقط لے جانے سے پہلے اس کا ایک غیر آشنا کے ساتھ سمبند تھا. کہ بھائیوں نے بھی مجھے نقصان پہنچایا, گاڑیاں لی اور وہ بیچ دی. یہ خاندانی فرار ہے کیونکہ جسمانی فروش تھی. یہ الٹے سیدھے کام کرتی تھی. میں پیسے بھیجتا رہا, مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ ایسے چکروں میں ہے. اندر کھاتے میں یہ لڑکوں کا شوقین تھی نا. عادل بھی نام کا آدمی تھا, اس کے ساتھ منہ ملا کے کھانا کھاتی تھی, اپنا منہ کا اس کو کھلاتی تھی. اتنی کمبخت. اور اس کا چاچا جو ہے یہاں ہمارے پاس آتا تھا, اپنی بھتیجی کی برائیاں کرتا تھا. یہاں پہ ایک فیضان بٹ تھا, اس کے ساتھ راتوں کو گھومتی پھرتی تھی. جیسا شیروز ہے ایسی میناز ہے, ایسے ہی اس کے خاندان والے. ایف آئی آر درج نہیں کی جا رہی پنجاب پولیس کی جانب سے. ان کے نام ان کے پیسے لے لیے ہوئے, پیسے لیے ہیں اگلی پارٹی سے. ہاں جی. ولی صاحب کیا سمجھتے ہیں, یہ تو بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے ادارے کے اوپر. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان مجاہد الحسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان سٹوریز. میرے ساتھ شکیل صاحب موجود ہیں. یہ مسقط میں رہائش پذیر تھے اور وہاں پہ کام کیا کرتے تھے. ان کی شادی پاکستان میں ہوئی تھی, بیوی ان کی پاکستان میں رہتی تھی. مسقط سے یہ اپنی بیوی کو پیسے بھیجتے رہے اور بیوی جو ہے یہاں پہ اپنے آشنا کے ساتھ پیسہ لے کر فرار ہو چکی ہے. اور ان کا ایک بیٹا ہے جو کہتا ہے کہ یہ میرے باپ ہی نہیں ہے. شکیل صاحب سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اصل میں ان کے ساتھ واقعہ ہوا کیا, کیسے بیوی نے ان کے ساتھ فراڈ کیا اور اپنے عاشق کے ساتھ کیسے رنگ ریلیاں مناتی تھی. سے جو مسقط میں رہا ہوں, 2003 میں شادی میری ہوئی ہے. شادی ہونے کے بعد میری بیوی اچھی نہیں نکلی. یہ نکمی عورت تھی. اس کا الٹا سیدھا چکر اور لوگوں سے چلتا رہا, جس کی وجہ سے مجھے بہت نقصان بھی ہوا. بہرحال وہ چلتے رہے. اس کو بھی میں مسقط لے کے چلا گیا ہوں. اس سے مسقط لے جانے سے پہلے اس کا ایک غیر آشنا کے ساتھ سمبند تھا, جو بھی تھا, لیکن اس میں اچھا نہیں تھا. اس نے مجھے بہت نقصان پہنچایا. اس کے بھائیوں نے بھی مجھے نقصان پہنچایا, گاڑیاں لی اور وہ بیچ دی. وہ ہمارے گھر میں آتا تھا, رہتا تھا گھر والوں کے ساتھ. میری جو وائف بنی ہوئی ہے میناز, مجھے اس کے اوپر غصہ آتا ہے کہ وہ اس عورت کو میں نے اپنی بیوی کیوں بنا لیا ہے, کہ یہ تو گندی عورت ہے, گندے خاندان کی عورت ہے. 4 مہینے بھاگ گئی. بھاگنے کے بعد ان کے گھر والوں نے مجھے مسقط سے بلایا کہ آپ آ جاؤ, مہناز یہاں پہ گم ہوگی. مجھے یہ شو کیا ہے ان لوگوں نے, ان کم بختوں نے, اس کے چاچا نے, اس کے بھائیوں نے. میں آیا یہاں, ان لوگوں نے مجھے شو یہ کرایا. وہ اس کے چاچا کے گھر میں پنڈی میں رہتی تھی. مجھے کہا کہ یہ مل گئی ہے, تم اس کے ساتھ ایسا کرو کہ صلح کر لو. میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا. اس نے اس کے چاچا نے منت کی, میرے ہاتھ پکڑے, میرے پاؤں پکڑے, صلح کرا کے مجھے پاکستان, مجھے کہا کہ آپ اس کو مسقط لے جاؤ. یہ بتائیے گا, جب آپ مسقط میں تھے اب کتنے پیسے آپ نے کمائے, کس طرح اپنی وائف کو بھیجے اور وہ کس طرح فراڈ کر لیا آپ کے ساتھ اتنا بڑا. یہ خاندانی فرار ہے, جلایوں کا ان کا خاندان ہے. مجھے ان سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے, نہ میں ان سے ڈرتا ہوں. کہ مجھے تڑیاں لگاتے ہیں, میں یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. میرا جو جتنا پیسہ ہوتا تھا میں اس کو بھیجتا تھا. یہ اس کی آرام عیش کی زندگی گزرتی تھی, لیکن یہ عیاشیوں میں گزرتی تھی. یہ لڑکوں کے ساتھ, کیونکہ جسمانی فروش تھی, یہ الٹے سیدھے کام کرتی تھی. میں پیسے بھیجتا رہا, مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ ایسے چکروں میں ہے. اس کی جب میری صلح صفائی ہوئی, انہوں نے کہا کہ تم مسقط لے جاؤ. مسقط لے گیا. مسقط بھی الٹے سیدھے کام کرتی تھی. مجھے پتہ نہیں چلتا تھا, میں کام کرنے والا بنتا تھا. بعد میں میری بےعزتی ہونے لگی ہے, تو میں نے کچھ عرصے کے لیے اس کو پاکستان بھیج دیا. شکیل صاحب, لو میرج تھی, ارینج میرج تھی, کس طرح آپ کو ملی ہے؟ یہ میرا نصیب خراب تھا جو میں نے لو میرج کی ہے, کیونکہ خاندانی گندی عورت تھی. اس کا بھی خاندان ایسا تھا جیسی یہ خود ہے. اس کے تمام جتنے
जितने भी बहन भाई या जो भी हैं वो भी ऐसे ही हैं। अगर एक औरत सही है और बंदा खराब है तो वो तो रह ही नहीं सकती। लव मैरिज थी आपकी, आप तो उनसे मोहब्बत करते थे, आपको पता नहीं लगा शादी से पहले कि यार ये इस तरह की औरत है, मैं किस चक्कर में पड़ गया हूँ? मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैं प्यार मोहब्बत के चक्कर में इनसे शादी की, प्यार मोहब्बत के साथ ही इसको रहता रहा। अंदर खाते में ये लड़कों का शौकीन थी ना, जब जाता था 2 साल बाद आता था, उस वक्त मुझे कोई भी नहीं बताता था। मेरे घर वालों को ये उल्टी सीधी तड़ियाँ लगाती थी। एक आदिल भी नाम का आदमी था, उसके साथ मुंह में मुंह मिला के खाना खाती थी, अपना मुंह का उसको खिलाती थी। इतनी कमबख्त औरत है, इसकी माँ को नहीं पता, इसको बाप को नहीं पता। सब कुछ आपने अपनी आंखों से देखा है? कि तमाम रिश्तेदार जितने भी यहाँ हैं उन्होंने बताया मुझे। और इसका चाचा जो है यहाँ हमारे पास आता था, तो यहाँ आके वो अपनी भतीजी की बुराइयां करता था। जब वहाँ जाता था तो वो मेरी बुराइयां करता था कि चाचा ने मेहनत से बहुत सारे पैसे ठगे हैं, 2-4 लाख रुपए तो ले ही लेता था। ये 2021 में मैं बीमार हुआ, मेरे दोस्तों ने मेरी बेगम से रब्ता किया, ये बीमार हो गया, इसको कोई परवाह नहीं थी। जिस दौरान मैं आया हूँ यहाँ पे एक फैजान बट था, उसके साथ रातों को घूमती फिरती थी। शेरोज जो मेरा बेटा है वो एक किस्म का मेरा बेटा है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा बेटा नहीं है, हरामी नस्ल में से है। जैसा शेरोज है ऐसी महनाज है, ऐसे ही इसके खानदान वाले। जो फालिज हुआ है आपको, फालिज के आप मरीज हैं, फालिज किस तरह हुआ, टेंशन क्यों लेते हैं इतनी? मुझे इन लोगों को टेंशनों की वजह से मेरा फालिज हुआ। मुझे रातों को रो रो कर रोना आता था, 18 घंटे काम करता था। इनको लाखों रुपयों में मैंने अच्छे तरीके से रखा। मुझे बताइएगा आखिर में क्या पैगाम देना चाहते हैं हुकाम बाला को, जो इदारे आपको देख रहे हैं? लास्ट में सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे जितने भी मस्कत में दोस्त हैं ना, मेरे वो सब लोग मेरी मदद करें। उन्हें वो मेरी हेल्प है, मैं बहुत बीमार हो चुका हूँ, मुझसे चला भी नहीं जाता। आप तो इतने अमीर थे, मस्कत में आप रहते थे, मस्कत में कारोबार था आपका, सुनयारे का कारोबार था, इतने लाखों आपने कमाए, कहाँ गए वो सारे पैसे? ये सारा मेरा मेनाज और मेरा बेटा शेरोज ये चोरी करते थे। मेरी वर्कशॉप बनाई हुई थी, मैंने 30 ग्राम कभी 35 ग्राम ये चोरी कर लेते। उसके बाद मेरा मकान है जो इन्होंने 18 लाख का लिया था, इस वक्त 40-50 लाख का मकान है। मकान इसने अपने नाम कर लिया है फैजान ने। IG पंजाब और जितने भी पाकिस्तान वाले हैं, मैं उनसे हेल्प करना चाहता हूँ, मेरी मदद करें। आपका बेटा कहता है कि मेरा बाप ही नहीं है, क्या हुआ क्या ऐसा कि आपके बेटे ने ये ऐलान कर दिया कि मेरा बाप नहीं है? असल में इसकी माँ जो महनाज है ना, वो खानदानी उल्टे सीधे काम करती है। इनके लॉयर जो हैं वलीद साहब, वो मेरे साथ कॉल पे होंगे, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि केस किस नौयत का है और किस तरह वो इस केस को देख रहे हैं। सर, मुजाहिदुल हसन बात कर रहा हूँ पाकिस्तान स्टोरीज से। जी जी माशाल्लाह भाईजान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा ये केस किस नौयत का है और किस तरह इसे हैंडल किया जा रहा है? इसका जो मामला है सर बड़ा गंभीर किस्म का है। ठीक है। और जो इनके साथ हुई है वो जर्मन जाती हुई है, जो कि इनकी बेगम जो थी ननहास, उसने की है इनसे फरारबाजी की, इनका मकान वगैरह बेच दिया, इनके पैसे वगैरह बाइक से मंगवा के खा गई। ठीक है। तो वो सारी ये मामला है और थाने लीडो में इसकी एप्लीकेशन दी गई है। वलीद साहब, एप्लीकेशन गई है या FIR दर्ज हो चुकी है? FIR दर्ज नहीं की जा रही पंजाब पुलिस की जानिब से। वो कहते हैं जी ये हम नहीं कुछ कर सकते इस पे। इनके नाम इनके पैसे ले लिए हुए। पैसे लिए हैं अगली पार्टी से? हाँ जी। वलीद साहब, क्या समझते हैं, ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे इदारे के ऊपर। बहुत बड़ा सारा ऐसा वैसा सवालिया निशान नहीं है, क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा हमारे पे। ठीक है वलीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सर। जी नाज़रीन, आपने देखा वलीद साहब भी मेरे साथ मौजूद थे। शकील साहब की आपने पूरी स्टोरी सुनी कि किस तरह इनकी बीवी और अपने आशना के साथ मिलकर फरार हो जाती है। इनका सगा बेटा ये कहता है कि ये मेरा बाप ही नहीं है। ये एक सवालिया निशान है कि यार अगर ये बाप नहीं है तो बाप कौन है? क्योंकि आपका जो बाप है, आप तो कह रहे हैं कि मेरा बाप ही नहीं है, तो फिर आपकी पहचान क्या है? जवाब लाजमी दीजिएगा। और हमारा इदारा आपके लिए अभी हाजिर है। अगर इनकी बीवी हमें सुन रही हैं, इनके बेटे हमें सुन रहे हैं, तो हमारा इदारा आपके लिए हाजिर है। आप अपनी आवाज़ भी इस इदारे से बुलंद कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मुजाहिदुल हसन को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए पाकिस्तान स्टोरीज़। अल्लाह निगहबान।